जो हवे ध्यान आपो अहींया फोटोडायोडनी वात आपणे काले करी बराबर जी थोड़ुंक रिपीट करी अने तमने थियरी लखावी दऊं छुं। फोटोडायोड में एक सादू पीएन जंक्शन डायोड ज होय छे। जो अहीं ध्यान आपो पीएन जंक्शन डायोड ने रिवर्स बायस आपवामां आवे छे बराबर। आ एन विभाग है, आ पी विभाग है, आ डायोडनु डेप्लेशन स्तर है। आ पीएन जंक्शन डायोड ने रिवर्स बायस में जोड़ो बेटरी साथे बराबर। पी विभाग ने बेटरीना ऋण ध्रुव साथे अने एन विभाग ने बेटरीना धन ध्रुव साथे अने अहींया एक माइक्रो एमीटर जोड़ी दो, एक अवरोध। रिवर्स बायस में जोड़ो एटले आपणे रिवर्स बायस लाक्षणिकतानी भणी गया छीए बराबर। अहींया कोईपण मेजोरिटी चार्ज केरियरनु डिफ्यूजन एन मांथी पी में थशे नहीं, एटले के बे विभागना मेजोरिटी चार्ज केरियरनु डिफ्यूजन अहींया बिल्कुल नहीं थाय। फक्त जंक्शन पासे बे विभागना माइनोरिटी चार्ज केरियरना डिफ्यूजनने लीधे बराबर आपने रिवर्स सेच्युरेशन प्रवाह मळशे। प्रवाह माइक्रो एम्पियर में, रिवर्स बायस वोल्टेज अहींया लो बराबर। जे प्रमाणे आपणे रिवर्स बायस वोल्टेज आप्यो छे ए मुजब आ रिवर्स सेच्युरेशन प्रवाह मळशे। अहींया ब्रेकडाउन थशे। આપણે બ્રેકડાઉન સુધી નથી જવાનું બરાબર। બ્રેકડાઉન થાય પહેલાંની જ વાત અહીંયા કરવાની છે। તો બ્રેકડાઉન થાય પહેલાં આ મળતો આ રિવર્સ સેચ્યુરેશન પ્રવાહ લગભગ અચળ હોય છે અને ખૂબ જ ઓછો હોય છે બરાબર, આપણે જાણીએ છીએ। હવે જો તમે કોઈ રીતે પીએન જંક્શન ડાયોડના ડેપ્લેશન સ્તરમાં माइनोरिटी चार्ज केरियर जे ते विभागना माइनोरिटी चार्ज केरियर के गौण वाहकोनी संख्या वधारो तो पछी एना डिफ्यूजननुं प्रमाण पण वधशे अने रिवर्स सेच्युरेशन प्रवाहमां शुं थशे वधारो। आवुं करवा माटे एक तो पहेलो रस्तो छे के तमे आ पीएन जंक्शन डायोडने बराबर ऊंचा तापमाने लई जाओ। ओरडाना तापमानेथी अमुक हद सुधी एनुं तापमान वधारी शको। ई दरमियान पण अहींया डेप्लेशन स्तरमां सहसंयोजक बंधमां भंगाण सर्जावाने लीधे जे ते विभागोमां एना माइनोरिटी चार्ज केरियरनुं प्रमाण वधशे अने रिवर्स जोडाण आपेलुं छे ई माइनोरिटी चार्ज केरियर रिवर्स बायस आपेलुं होवाथी अहींया प्रस्थापित थता विद्युत क्षेत्रनी असर हेठळ बराबर डिफ्यूजन पामशे अने परिपथ में दाखल थईने प्रवाह रचशे। समझो छो आ बधुं। रिवर्स बायस में आ पीएन जंक्शन डायोडना डेप्लेशन स्तर में परिणामी क्षेत्र वधारे होय केम के डायोडनुं क्षेत्र अने रिवर्स बायस में जोड़ेला बेटरी वडे उद्भवतुं क्षेत्र एक ज दिशा में होय अने कई बाजू होय थोड़ું આગળનું યાદ કરવાનું એન થી પી બરાબર। આનું ક્ષેત્ર પોતાનું જે ડાયોડ બનાવ્યો ત્યારે જે હતું અને ડાયોડને જોડ્યા બાદ બેટરી વડે જે પ્રસ્થાપિત થયું એ બે એક જ દિશામાં હોવાથી પરિણામી ક્ષેત્ર વધશે એન થી પી તરફનું હશે। હવે આપણે અહીંયા એમ કહીએ છીએ કે માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયરનું ડિફ્યુઝન થાય છે અને એને કારણે આ રિવર્સ સેચ્યુરેશન પ્રવાહ મળે છે। તો માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયરનું ડિફ્યુઝન आ प्रस्थापित क्षेत्र ने कारणे थाय छे केम के माइनोरिटी चार्ज केरियर विचारो पी विभाग में इलेक्ट्रॉन अने एनु डिफ्यूजन पी मांथी क्यां थाय एन में। तो इलेक्ट्रॉन ने जवा डिफ्यूजन पामवुं छे पी मांथी एन में बराबर। पी ना माइनोरिटी इलेक्ट्रॉन ने एन में डिफ्यूजन पामवुं छे तो क्षेत्र आ बाजू छे अने डिफ्यूजन एने एनी विरुद्ध करवुं छे एटले क्षेत्रनी विरुद्ध ज एनी पर बळ लागे एटले अहींया परिणामी क्षेत्रनी दिशा जेवी होय छे रिवर्स बायस जोड़ाण में पीएन जंक्शन डायोडना डेप्लेशन स्तर में के जेथी करीने माइनोरिटी चार्ज केरियरनु डिफ्यूजन सरळताथी थाय। पी विभागना माइनोरिटी चार्ज केरियर कया कहेवाय इलेक्ट्रॉन बराबर। पी विभागनो इलेक्ट्रॉन एन विभाग में जाए ई माइनोरिटी चार्ज केरियरनु शुं थयुं कहेवाय डिफ्यूजन। इलेक्ट्रॉन ने पी मांथी एन में जवुं छे अने परिणामी क्षेत्र रिवर्स बायस में एन थी कई बाजू छे पी तरफ
ક્ષેત્ર આ બાજુ છે, ઇલેક્ટ્રોનને જવું છે એની વિરુદ્ધ, તો ઇલેક્ટ્રોન પર તો બળ ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ જ લાગે ને, F બરાબર E જેટલું. આ બળ ક્ષેત્રની કઈ બાજુ લાગે? વિરુદ્ધ લાગે. ક્ષેત્ર N થી P એટલે P વિભાગના માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયર એટલે કે ગૌણ વાહકો ઇલેક્ટ્રોન પર બળ P થી N, જેને કારણે એનું ડિફ્યુઝન P માંથી ક્યાં થાય? N માં. હવે ઇલેક્ટ્રોન P માંથી N માં જાય એટલે N વિભાગના ડેપ્લેશન સ્તરમાંના કોઈ હોલને પૂરે અને અહીંથી ઇલેક્ટ્રોન ગયો એટલે અહીંયા હોલ સર્જાય. બરાબર, એટલે હોલનું ડિફ્યુઝન ક્યાંથી ક્યાં થયું કહેવાય? N માંથી P માં. આવું થાય રિવર્સ બાયસ જોડાણમાં, કેમ કે ક્ષેત્રની દિશા એવી છે કે જે માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયરનું ડિફ્યુઝન કરાવે, અને આ માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયરનું જે ડિફ્યુઝન થાય છે એને કારણે જ આપણને આ રિવર્સ સેચ્યુરેશન પ્રવાહ મળે છે. હવે અહીંયા વાત શું છે તો કે આપણે આ રિવર્સ સેચ્યુરેશન પ્રવાહમાં વધારો કરવો છે. વધારો કરવા માટેનો એક રસ્તો એવો કે તમે PN જંકશન ડાયોડને ઊંચા તાપમાને લઈ જાઓ. ઊંચા તાપમાને લઈ જાઓ તો તાપમાન અનુસાર ઇલેક્ટ્રોન જે સહસંયોજક બંધમાં જકડાયેલા છે આ ડેપ્લેશન સ્તરની અંદર, એ કંઈક ઉર્જા મેળવશે અને એ બહાર નીકળશે, અને ક્ષેત્ર તો લાગુ પડેલું જ છે એટલે એનું ડિફ્યુઝન થશે માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયરનું, અને એને કારણે આપણને આ પ્રવાહમાં થોડોક વધારો જોવા મળશે. બરાબર, આ ગાળામાં પહેલાં જે ક્રમનો પ્રવાહ મળતો હતો એના કરતાં થોડુંક તાપમાન આનું વધારો ઓરડાના તાપમાનેથી, તો એ પ્રવાહનું મૂલ્ય થોડુંક શું થશે? વધશે. એક આ રસ્તો તો ખરો, પણ તાપમાન વધારવાથી એની અમુક લિમિટ આવી જાય છે. અમુક હદ કરતાં વધુ તાપમાન વધારી શકાતું નથી. એટલે તાપમાન વધારવાથી તમે PN જંકશન ડાયોડના રિવર્સ બાયસ જોડાણમાં રિવર્સ સેચ્યુરેશન પ્રવાહમાં થોડોક વધારો કરી શકો છો, જે આપણે કરવો છે, પણ એટલો સફિશિયન્ટ નથી. હજી તમારે રિવર્સ સેચ્યુરેશન પ્રવાહમાં થોડોક મોટો વધારો કરવો છે. તો એના માટેનો રસ્તો છે કે તમે આ રિવર્સ બાયસમાં જોડેલા PN જંકશન ડાયોડના ડેપ્લેશન સ્તર પર ચોક્કસ આવૃત્તિવાળો પ્રકાશ આપાત કરશો. બરાબર, આ રીતે આપણે દર્શાવ્યું. આ F આવૃત્તિવાળું વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ કે પ્રકાશ તમે આ ડેપ્લેશન સ્તર પર આપાત કરો એટલે હવે શું થાય તો કે આ જે પ્રકાશ છે એ ફોટોનનો બનેલો છે. પ્રકાશના ફોટોનની ઉર્જા કેટલી થશે? HF. એ HFનું મૂલ્ય જો આ ડાયોડ છે એની બેન્ડ ગેપ ઉર્જા કરતાં વધારે હોય. હવે બેન્ડ ગેપ ઉર્જાનો અર્થ હવે આપણને ખબર છે. બેન્ડ ગેપ ઉર્જા એટલે શું? સેમિકન્ડક્ટર માટે બેન્ડ ગેપ એટલે શું? એક વાક્યમાં આવો પ્રશ્ન પૂછે, બેન્ડ ગેપ એટલે શું, તો હું જવાબ આપશો? બેન્ડવાદના સંદર્ભમાં એક જ વાક્યમાં જવાબ આપવાનો. શું બોલશો? હા, બરાબર છે કે વેલેન્સ બેન્ડ અને કન્ડક્શન બેન્ડ વચ્ચે ઉર્જાનો ઓછામાં ઓછો તફાવત, અથવા આપણે એમ કહેશું કે ઇલેક્ટ્રોનને વેલેન્સ બેન્ડમાંથી કન્ડક્ટન્સ બેન્ડમાં જવા માટે જરૂરી ઉર્જાનું ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય, એને બેન્ડ ગેપ કહેવાય. બરાબર, અહીંયા આપાત પ્રકાશના ફોટોનની ઉર્જા આ જે સેમિકન્ડક્ટર અહીંયા વપરાણા છે, P અને N પ્રકારનું અર્ધવાહક બનાવવા જે સેમિકન્ડક્ટર વપરાણા છે કે જે આ N અને P પ્રકારના અર્ધવાહકો છે એની બેન્ડ ગેપ ઉર્જા કરતાં વધારે હોય આ ફોટોનની ઉર્જાનું મૂલ્ય, તો આપણે બેન્ડવાદના સંદર્ભમાં એવું કહેશું કે આ P અને N પ્રકારના અર્ધવાહકમાં ઇલેક્ટ્રોન કન્ડક્ટન્સ બેન્ડમાંથી વેલેન્સ બેન્ડમાંથી કન્ડક્ટન્સ બેન્ડમાં સંક્રાંતિ કરશે. આવો શબ્દ પ્રયોગ કરાય બેન્ડવાદના સંદર્ભમાં. અને આપણે બેન્ડવાદના સંદર્ભમાં ન બોલવું હોય તો આપણે એમ બોલશું કે પ્રકાશ આપાત કરો F આવૃત્તિવાળો, એટલે F આવૃત્તિવાળા પ્રકાશના ફોટોનની ઉર્જા HF છે. એ ફોટોનનું આ ડેપ્લેશન સ્તરમાં જે ઇલેક્ટ્રોન સહસંયોજક બંધમાં જકડાયેલા હોય એ ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા એ ફોટોનનું શોષણ થાય. જે ઇલેક્ટ્રોન HF ઉર્જાના ફોટોનનું શોષણ કરે એને સીધી જ કેટલી ઉર્જા મળી જાય? HF ઉર્જાનો જથ્થો એને એક જ સાથે મળી જાય. જો આ જથ્થો એટલો પૂરતો હોય કે જેથી કરીને ઇલેક્ટ્રોન એ સહસંયોજક બંધમાંથી ક્યાં આવે? બહાર આવે. બેન્ડવાદના સંદર્ભમાં એમ કહેવાય કે એ ઇલેક્ટ્રોન વેલેન્સ બેન્ડમાંથી ક્યાં જાય? કન્ડક્ટન્સ બેન્ડ. આવું થાય એટલે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થાય. એ જ્યાંથી મુક્ત થયો અહીંયા શું સર્જાય? હોલ સર્જાય. બરાબર,
તમે પ્રકાશ આ ડેપ્લેશન સ્તર પર આપાત કર્યો છે, એટલે આવું જે ઘટવાનું છે એ ક્યાં થવાનું છે? ડેપ્લેશન સ્તરમાં. એટલે કે ડેપ્લેશન સ્તરમાં જંકશન લાઇનની આસપાસના વિસ્તારમાં સહસંયોજક બંધમાં જકડાયેલા ઇલેક્ટ્રોન આપાત પ્રકાશના ફોટોનની ઉર્જા મેળવી અને સહસંયોજક બંધમાંથી બહાર નીકળશે. એટલે કે જંકશન લાઇનની આસપાસના વિસ્તારમાં જે તે વિભાગોમાં માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયરનું પ્રમાણ શું થશે? વધશે. સમજો છો વાત? બરાબર. માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયરનું પ્રમાણ વધ્યું, રિવર્સ બાયસ તો આપેલું જ છે. બરાબર. માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયરનું પ્રમાણ વધે એટલે એના આ રિવર્સ બાયસ જોડાણને અનુરૂપ આ ક્ષેત્ર જે આમ લાગુ પડ્યું હોય ને સતત એનથી પી તરફનું, એ ક્ષેત્રની અસર હેઠળ આ વધતા જતા માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયરનું ડિફ્યુઝન સતત ચાલુ રહેશે. બરાબર. ઇલેક્ટ્રોનનું પીમાંથી એનમાં, અને એ પ્રમાણે હોલનું કહેવાય એનમાંથી પીમાં. આ માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયરનું ડિફ્યુઝન પહેલાં થતું હતું જ્યારે પ્રકાશ આપાત નહોતો કર્યો ત્યારે, એના કરતાં હવે કેવું થશે? વધારે. કેમ કે એનું પ્રમાણ શું થયું? વધ્યું. માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયરનું ડિફ્યુઝનનું પ્રમાણ વધ્યું તો પછી પરિપથમાં પ્રવાહનું મૂલ્ય પણ શું થશે? વધશે. જેને આપણે કેવો પ્રવાહ કહીએ છીએ? રિવર્સ સેચ્યુરેશન પ્રવાહ. બસ આટલી જ વાત. બરાબર. એટલે આપાત પ્રકાશની ઉર્જા મેળવી ડેપ્લેશન સ્તરની અંદરના જે સહસંયોજક બંધમાં જકડાયેલા ઇલેક્ટ્રોન છે એ સહસંયોજક બંધમાંથી બહાર નીકળશે. ડેપ્લેશન સ્તરમાં જંકશન લાઇનની આસપાસના વિસ્તારમાં માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયર કે માઇનોરિટી વાહકોનું પ્રમાણ વધશે. સતત ડાયોડને આપણે ફોરવર્ડ બાયસ આપેલું, રિવર્સ બાયસ આપેલું જ છે. અને આ રિવર્સ બાયસની અસર હેઠળ ઉદ્ભવતા આ માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયર ડેપ્લેશન સ્તરની અંદર, બરાબર, એનું ડિફ્યુઝન સતત ચાલુ જ છે. એનું પ્રમાણ વધશે તો ડિફ્યુઝનનું પ્રમાણ એ શું થશે? વધશે. અને માટે પરિપથમાં રિવર્સ સેચ્યુરેશન પ્રવાહનું મૂલ્ય શું થશે? વધશે. તો આ રીતે આપણે, બરાબર, એફ આવૃત્તિ ધરાવતા પ્રકાશનો ઉપયોગ કરી અને પીએન જંકશન ડાયોડના રિવર્સ બાયસ જોડાણમાં એના રિવર્સ સેચ્યુરેશન પ્રવાહમાં શું કરી શકીએ છીએ? વધારો. બરાબર. જો તમે આપાત પ્રકાશની તીવ્રતા વધારો, બરાબર, અહીં ધ્યાન આપો. હવે આટલું તો સમજાય ને આટલી વાત. હવે તમે આપાત પ્રકાશની તીવ્રતા વધારો, તીવ્રતા, આવૃત્તિ નહીં, શું વધારો? તીવ્રતા. હવે એ તમને ફરક ખબર હશે કે તીવ્રતા કોને કહેવાય અને આવૃત્તિ કોને કહેવાય. બરાબર. તીવ્રતાની વ્યાખ્યા તમને ખબર છે કે તીવ્રતા એટલે એકમ સમયમાં એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ આપાત પ્રકાશ, એકમ સમયમાં એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ આપાત થતી વિકિરણ ઉર્જા કે આપાત થતી પ્રકાશ ઉર્જા, એને તીવ્રતા કહેવાય. તો તીવ્રતા વધારો એનો અર્થ કે આ ડેપ્લેશન સ્તર પર એકમ સમયમાં એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ વધારે પ્રકાશ ઉર્જા આપાત થાય છે. વધારે પ્રકાશ ઉર્જા આપાત થાય છે તો પછી જે ઇલેક્ટ્રોન એ આપાત પ્રકાશના ફોટોનનું શોષણ કરીને મુક્ત થાય છે એની શક્યતા તીવ્રતા ઓછી હતી એના કરતાં તીવ્રતા વધારે હોય ત્યારે શું થશે? વધશે. આપાત પ્રકાશના ફોટોનની ઉર્જા તો HF જ છે, તમે આવૃત્તિમાં ફેરફાર કર્યો નથી, એટલે ફોટોનની ઉર્જા તો સરખી જ છે. પણ તીવ્રતા વધારી ને એટલે જે પ્રમાણ ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થવાનું જે પ્રમાણ, ઇલેક્ટ્રોન બહાર નીકળવાની જે સંખ્યા છે, જે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા બહાર નીકળવાની, એ શું થશે? વધશે. તો દેખીતી વાત છે કે ડેપ્લેશન સ્તરમાં આપાત પ્રકાશની તીવ્રતા વધારો તો જે માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયર પી અને એન વિભાગમાં મળે છે એનું પ્રમાણ શું થશે? વધશે. ટૂંકમાં વધુને વધુ ઇલેક્ટ્રોન બહાર નીકળશે અને વધુને વધુ ઇલેક્ટ્રોન બહાર નીકળે તીવ્રતા વધે એમ તો સામે એટલા હોલ સર્જાય. અને ડેપ્લેશન સ્તરમાં જંકશન લાઇનની આસપાસના વિસ્તારમાં માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયરનું પ્રમાણ તીવ્રતા વધતા વધશે. બીજી રીતે એમ કહેવાય કે ઇલેક્ટ્રોન હોલના જોડકાનું પ્રમાણ શું થશે? વધશે. અને તેથી પરિપથમાં મળતા રિવર્સ સેચ્યુરેશન પ્રવાહનું મૂલ્ય પણ શું થશે? વધશે.
બરાબર. આમ એમ કહેવાય કે મળતો રિવર્સ સેચ્યુરેશન પ્રવાહ જે આપણે આ માઇક્રોમીટરમાં નોંધી શકીશું એનું મૂલ્ય આ ડેપ્લેશન સ્તર પર આપાત પ્રકાશની તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં હોય છે. બરાબર. આ રીતે આ ફોટોડાયોડનું આ કામ છે કે જે એની પર આપાત પ્રકાશની ઉર્જાનો ઉપયોગ કરશે, એ ઉર્જા ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે, બહાર નીકળશે, પરિપથમાં દાખલ થઈને પ્રવાહ રચશે. તો અંતે ફોટોડાયોડ છે એ કઈ ઉર્જામાં રૂપાંતરણ કરે એમ કહેવાય? ઉર્જા રૂપાંતરણ કયું થયું? પ્રકાશ ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં. બરાબર. આપાત પ્રકાશની ઉર્જા વપરાય છે અને આની તીવ્રતા વધે એટલે તીવ્રતા એટલે ઉર્જા જ ને, એકમ સમયમાં એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ આપાત થતી પ્રકાશ ઉર્જા વધે એમ અહીંયા પ્રવાહ પણ શું થાય છે? વધે છે. તો એનો અર્થ કે પ્રકાશ ઉર્જાનું રૂપાંતરણ શામાં થાય છે? વિદ્યુત ઉર્જામાં. પ્રકાશ ઉર્જાનું રૂપાંતરણ શામાં થાય છે? વિદ્યુત ઉર્જામાં. બરાબર. તો આ સિદ્ધાંત પર આ ફોટોડાયોડ કામ કરે છે. હવે આ રચનાનો ઉપયોગ ક્યાં ક્યાં થાય છે? તો એના 2-3 ઉપયોગ ધ્યાનમાં રાખજો કે ફોટોડાયોડ છે એ પ્રકાશ ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતરણ કરે છે, અથવા આપણે શબ્દ પ્રયોગ આવો કરી શકીએ કે ફોટોડાયોડ છે એ પ્રકાશના સિગ્નલનું, જેને ઓપ્ટિકલ સિગ્નલ પણ કહેવાય, ઓપ્ટિકલ સિગ્નલનું કે પ્રકાશના સિગ્નલનું વિદ્યુત સિગ્નલમાં રૂપાંતરણ કરે છે. તો પ્રકાશના સિગ્નલનું વિદ્યુત સિગ્નલમાં રૂપાંતરણ કરવાની જરૂરિયાત કમ્યુનિકેશનની ઘણી બધી સિસ્ટમમાં આ જરૂરિયાત ઊભી થાય છે. જેમ કે ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કમ્યુનિકેશન છે એમાં પણ તમારે આ રૂપાંતરણની જરૂરિયાત છે કે પ્રકાશ સિગ્નલનું વિદ્યુત સિગ્નલમાં રૂપાંતરણ અહીંયા કરવું પડે છે. તો અહીંયા આવા ફોટોડાયોડનો ઉપયોગ થાય છે. બરાબર. એ સિવાય ફોટોડાયોડનો ઉપયોગ પ્રકાશની તીવ્રતા માપવા માટે થાય અથવા તો તીવ્રતાનો અંદાજ મેળવવા માટે થાય. બરાબર. જેમ કે જો કઈ રીતે પ્રકાશ આપાત થાય છે, અહીંયા તમે અહીંયા માઇક્રોમીટરમાં પ્રવાહ નોંધો છો, તો પ્રવાહ જેમ વધે એમ આપાત પ્રકાશની તીવ્રતા શું થતી હોય? વધતી હોય. એ જ વાત થઈ ને કે તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં અહીંયા રિવર્સ સેચ્યુરેશન પ્રવાહ મળે છે. તો આ રિવર્સ સેચ્યુરેશન પ્રવાહ જેમ મોટો મળે એમ આપાત પ્રકાશની તીવ્રતા વધારે હોય. રિવર્સ સેચ્યુરેશન પ્રવાહ જેમ ઓછો હોય તેમ આપાત પ્રકાશની તીવ્રતા પણ કેવી હોય? ઓછી હોય. તો આ અર્થમાં તમે ફોટોડાયોડનો ઉપયોગ કરી, બરાબર, પીએન જંકશન ડાયોડ પર એટલે કે આ ફોટોડાયોડના ડેપ્લેશન સ્તર પર આપાત પ્રકાશની તીવ્રતા માપી શકો કે એની તીવ્રતાનો અંદાજ મેળવી શકો. ફોટોડાયોડનો ઉપયોગ, બરાબર, ઘણા બધા ડિજિટલ રચનાઓમાં એનો ઉપયોગ થતો હોય છે. જેમ કમ્પ્યુટરમાં પણ થાય છે, સીડી પ્લેયરમાં પણ થાય છે. બરાબર. ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કમ્યુનિકેશનમાં ફોટોડાયોડનો ઉપયોગ મોટા પ્રમાણમાં થાય છે. જ્યાં પ્રકાશ સિગ્નલનું કે ઓપ્ટિકલ સિગ્નલનું વિદ્યુત સિગ્નલમાં રૂપાંતરણ કરવાની જરૂરિયાત હોય અહીંયા આપણે ફોટોડાયોડનો ઉપયોગ કરી શકીએ. બરાબર. ક્લિયર? હવે આટલું તો લખી રાખો. લખો. લખો. ફોટોડાયોડ એ એક સાદું પીએન જંકશન ડાયોડ જ છે. ફોટોડાયોડ, હા એ જગ્યા રાખજો આટલી થોડી. ફોટોડાયોડ એક સાદું પીએન જંકશન ડાયોડ જ છે. કે જેમાં ડેપ્લેશન સ્તર પર પ્રકાશ આપાત કરવા માટે વિન્ડો રાખેલી હોય છે. ડેપ્લેશન સ્તર પર પ્રકાશ આપાત કરવા આવી વિન્ડો રાખેલી હોય છે. બરાબર. બારી આવી જ્યાંથી પ્રકાશ આપાત સરળતાથી કરી શકાય. બરાબર. પછી લખો આગળ બીજા મુદ્દામાં.
આ ડાયોડને બેટરી સાથે રિવર્સ બાયસમાં જોડતા આ ડાયોડને બેટરી સાથે રિવર્સ બાયસમાં જોડતા પરિપથમાં રિવર્સ સેચ્યુરેશન પ્રવાહ મળે છે. પરિપથમાં રિવર્સ સેચ્યુરેશન પ્રવાહ મળે છે. આ પ્રવાહનું મૂલ્ય ડેપ્લેશન સ્તર પર ડેપ્લેશન સ્તર પર ચોક્કસ આવૃત્તિવાળો પ્રકાશ કે પછી વિકિરણ આ પ્રવાહનું મૂલ્ય ડેપ્લેશન સ્તર પર ચોક્કસ આવૃત્તિવાળો પ્રકાશ કે વિકિરણ આપાત કરવાથી વધારી શકાય છે. બરાબર. પછી અલગ મુદ્દો પાડજો. આપાત પ્રકાશના ફોટોનની ઉર્જા HF greater than EG. આપાત પ્રકાશના ફોટોનની ઉર્જા HF greater than EG. આ EG અહીંયા કાઉન્સમાં લખજો, બેન્ડ ગેપ. આપાત પ્રકાશના ફોટોનની ઉર્જા HF greater than EG, બેન્ડ ગેપ greater than or equal to, એવું જ લખજો ને, greater than or equal to. બરાબર. ઓછામાં ઓછી આટલી કે એના કરતાં વધારે. આપાત પ્રકાશના ફોટોનની ઉર્જા HF greater than or equal to EG, બેન્ડ ગેપ જેટલી હોય તો આ ઉર્જાનું શોષણ કરી ઇલેક્ટ્રોન વેલેન્સ બેન્ડમાંથી કંડક્ટન્સ બેન્ડમાં જશે. ઇલેક્ટ્રોન વેલેન્સ બેન્ડમાંથી કંડક્ટન્સ બેન્ડમાં જશે અથવા ડેપ્લેશન સ્તરમાં સહસંયોજક બંધમાં જકડાયેલા ઇલેક્ટ્રોન આ ઉર્જા મેળવી મુક્ત થશે. આમ ડેપ્લેશન સ્તરમાં જંક્શનની આસપાસના વિસ્તારમાં બંને વિભાગોમાં માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયરનું પ્રમાણ વધશે. જે રિવર્સ બાયસ વડે પરિપથમાં દાખલ થઈ
રિવર્સ સેચ્યુરેશન પ્રવાહમાં વધારો કરશે. જે રિવર્સ બાયસ વડે પરિપથમાં દાખલ થઈ રિવર્સ સેચ્યુરેશન પ્રવાહમાં વધારો કરશે. બરાબર. અને છેલ્લે આ સંબંધ લખી દો, અલગ મુદ્દો પાડજો કે આપાત પ્રકાશની તીવ્રતા વધારતા ડેપ્લેશન સ્તરમાં ગૌણ વાહકો કે માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયર, બરાબર, જે લખો એ ગૌણ વાહકોનું પ્રમાણ વધે છે અને તેમ રિવર્સ સેચ્યુરેશન પ્રવાહ પણ વધે છે. બરાબર. એટલે કે રિવર્સ સેચ્યુરેશન પ્રવાહ આપાત પ્રકાશની તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં હોય છે, એવું વાક્ય લખી દો. રિવર્સ સેચ્યુરેશન પ્રવાહ આપાત પ્રકાશની તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં હોય છે. બરાબર. એના ઉપયોગ લખી દો, 2-3 ઉપયોગ લખી દો. ફોટોડાયોડ પ્રકાશ ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતરણ કરે છે. ફોટોડાયોડ પ્રકાશ ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતરણ કરે છે. માટે તેનો ઉપયોગ ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કમ્યુનિકેશનમાં, કમ્પ્યુટરમાં, સીડી પ્લેયરમાં, બરાબર, ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કમ્યુનિકેશનમાં કમ્પ્યુટરમાં, સીડી પ્લેયરમાં થાય છે. બરાબર. ફોટોડાયોડ વડે પ્રકાશની તીવ્રતા પણ માપી શકાય છે. જો હવે આ એની પરિપથ સંજ્ઞા છે. જો પીએન જંકશન ડાયોડ તો દોરવાનો જ, બરાબર. પીએન જંકશન ડાયોડ માટે આપણે આ પરિપથ સંજ્ઞા આપતા હતા અને ફોટોડાયોડ માટે પરિપથ સંજ્ઞામાં વધારાનું આટલું આવા પ્રકાશ આપાત થતો અહીંયા દર્શાવવાનો. આવા બે કે ત્રણ તીર આમ અંદર જતા મૂકી દેવાના. આ એવું સૂચવે છે કે તમે પીએન જંકશન ડાયોડ છે એની પર પ્રકાશ શું કરો છો? આપાત કરો છો. અને એને આપણે શું કહીએ છીએ? ફોટોડાયોડ. બરાબર. એટલે ફોટોડાયોડની આ પરિપથ સંજ્ઞા છે. પીએન જંકશન ડાયોડની પરિપથ સંજ્ઞા દોરી અને આવા ત્રણેક તીર આ ડાયોડ પર આપાત થતાં દર્શાવી દેવાના, જે પ્રકાશ આપાત થાય છે એવું સૂચન કરે છે. અને એક આલેખ દોરીએ. જો આપણે લખ્યું કે તીવ્રતા વધે આપાત પ્રકાશની, એમ રિવર્સ સેચ્યુરેશન પ્રવાહ વધે છે. તો આ હકીકત દર્શાવતો આલેખ દોરી દો. રિવર્સ સેચ્યુરેશન પ્રવાહ I માઇક્રો એમ્પિયરમાં, રિવર્સ બાયસ વોલ્ટેજ V. બરાબર. આ રિવર્સ બાયસ વોલ્ટેજ આનો V
હવે આપાત પ્રકાશની તીવ્રતા પહેલાં તમે I1 રાખી હતી, તો આપાત પ્રકાશની તીવ્રતા I1 હોય ત્યારે જે રિવર્સ સેચ્યુરેશન પ્રવાહ મળે છે આ I1 તીવ્રતાને અનુરૂપ, પછી તમે એના કરતાં તીવ્રતા વધારી તો રિવર્સ સેચ્યુરેશન પ્રવાહનું મૂલ્ય એના કરતાં હવે વધશે. એ રીતે ચારેક તીવ્રતાઓ માટે આમ આલેખ દર્શાવી દેવાનો છે. જો I1 માટે, I2 માટે, I3 માટે અને I4 માટે. આ I4 આપાત પ્રકાશની તીવ્રતા જ્યારે હોય આ તીવ્રતા માટેની સંજ્ઞા છે, બરાબર. I4, I3, I2 અને I1. અહીંયા I4નું મૂલ્ય સૌથી વધારે છે, એના કરતાં I3 ઓછું છે, I2 એના કરતાં ઓછું અને I1 સૌથી ઓછું. તો જ્યારે આપાત પ્રકાશની તીવ્રતા સૌથી વધારે હોય ત્યારે રિવર્સ સેચ્યુરેશન પ્રવાહનું મૂલ્ય સૌથી વધારે. આ આલેખ આપણે ફક્ત જ્યાં સુધી હજી બ્રેકડાઉન નથી થયું ને ત્યાં સુધીનો આલેખ જ દોરવાનો. તીવ્રતા જેમ ઓછી એમ રિવર્સ સેચ્યુરેશન પ્રવાહ ઓછો, તીવ્રતા વધારે એમ રિવર્સ સેચ્યુરેશન પ્રવાહ પણ વધારે, બરાબર. એટલે તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં અહીંયા રિવર્સ સેચ્યુરેશન પ્રવાહ મળે એ હકીકત સૂચવતો આલેખ અહીંયા દોરી દેવાનો. ચારેક આવી તીવ્રતાઓ માટે I4 સૌથી વધારે છે એટલે અહીંયા રિવર્સ સેચ્યુરેશન પ્રવાહ સૌથી વધારે, એના કરતાં I3 ઓછું, એના કરતાં I2 અને એના કરતાં I1. એટલે આ પરિપથ થયો, આની પરિપથ સંજ્ઞા થઈ આ ફોટોડાયોડની, અને આ તીવ્રતા સાથે રિવર્સ સેચ્યુરેશન પ્રવાહનો સંબંધ દર્શાવતો આલેખ. જો હવે લખાઈ ગયું ને, આ દોરાઈ ગયું બધું. જો ધ્યાન આપો, અહીંયા આ તીવ્રતા માટેની સંજ્ઞા છે, બરાબર. પ્રવાહની સંજ્ઞા નથી. આ I જે આપ્યું ને અહીંયા I1, I2, I3, I4 એ આપાત પ્રકાશની શું છે? તીવ્રતા છે. આ પ્રવાહ છે. અલગ પાડવા માટે એવું હોય તો તમે અહીંયા I ડેશ એવું કરી દેજો, બરાબર. I ડેશ પ્રવાહ સૂચવે છે અને આ કોની સંજ્ઞા છે? તીવ્રતાની. હવે અહીં ધ્યાન આપો. જો આવી નવી બીજી રચના છે LED, બરાબર. લાઇટ ઇમિટિંગ ડાયોડ એને કહેવાય, એનું ફૂલ ફોર્મ. હવે LEDનો વપરાશ અત્યારે આપણે બહોળા પ્રમાણમાં કરીએ છીએ, બરાબર, વ્યવહારમાં પણ. તો LED શું છે, LED કેવી રીતે પ્રકાશ આપે છે,
બરાબર, એની રચના અને એની કાર્ય પદ્ધતિ આપણે અહીંયા સમજાવવાની છે. તો એલઈડી પણ પીએન જંક્શન ડાયોડમાંથી જ બનાવાય છે. બરાબર, જેમ ફોટો ડાયોડ પીએન જંક્શન ડાયોડમાંથી બને એમ એલઈડી પણ પીએન જંક્શન ડાયોડમાંથી જ બને છે. કેવી રીતે બને છે પહેલાં આપણે એની રચના જોઈએ. જો અહીંયા ધ્યાન આપો, આ પીએન જંક્શન ડાયોડ છે, આ ઉપરનો પી વિભાગ છે અને એની સાથે જોઈન્ટ આ એન વિભાગ છે અને આ ડેપ્લેશન સ્તર છે. આપણે અહીંયા આડું દોર્યું છે. બરાબર, તો આ પીએન જંક્શન ડાયોડને ફોરવર્ડ બાયસ આપવામાં આવે છે. એટલે તમે પી અને એન વિભાગ સાથે બેટરી જોડી દો અને ફોરવર્ડ બાયસ આપો. આ અવરોધ છે અને અહીંયા બેટરી આપણે ફોરવર્ડ બાયસ આપવા માટે જોડીશું. તો ફોરવર્ડ બાયસ એટલે કે આ પી વિભાગ છે, આ પી વિભાગ ઉપરનો. બરાબર, પી વિભાગને કયા ધ્રુવ સાથે જોડીશું? ધન ધ્રુવ સાથે. અને આ એન વિભાગ છે, આ એન વિભાગને આ ઋણ ધ્રુવ સાથે. બરાબર, આમ આડું દોર્યું છે. આમ પીએન જંક્શન ડાયોડ આડો દોર્યો છે. આમ બરાબર છે પીએન જંક્શન ડાયોડ. અને આ તમે ફોરવર્ડ બાયસ આપ્યું પી વિભાગને ધન સાથે, એન વિભાગને ઋણ સાથે. બરાબર, અને આ એક અવરોધ જે પ્રવાહ કંટ્રોલ કરવા માટે જોડેલો હોય. હવે જો અહીં ધ્યાન આપો, અહીંયા સાદો પીએન જંક્શન ડાયોડ નથી લેવામાં આવતો. પીએન જંક્શન ડાયોડ ખરો પણ નોર્મલ પીએન જંક્શન ડાયોડ નહીં. અહીંયા આ પીએન જંક્શન ડાયોડ બનાવવા માટે જે પી અને એન પ્રકારના અર્ધવાકો પહેલાં જે બનાવવા પડ્યા હોય એ મેક્સિમમ ડોપિંગ કરીને બનાવેલા હોય. એટલે કે એમાં અશુદ્ધિનું પ્રમાણ તમે જે બરાબર તમે શુદ્ધ અર્ધવાકમાંથી એન કે પી પ્રકારનું બનાવવું હોય એટલે એમાં અશુદ્ધિ ઉમેરવી પડે. અશુદ્ધિ જેટલી ઉમેરી શકાય એટલી ઉમેરવામાં આવે. એટલે કે મેક્સિમમ અશુદ્ધિ ઉમેરી પી અને એન પ્રકારના અર્ધવાકો બનાવ્યા અને એમને જોડી અને આ શું બનાવ્યું હોય? પી એન જંક્શન ડાયોડ. બરાબર, આ પી અને એન એને જોડીને એટલે ટૂંકમાં પી અને એન પ્રકારના અર્ધવાહકો મેક્સિમમ ડોપિંગ કરીને બનાવેલા હોય. એટલે કે મહત્તમ જેટલી ઉમેરી શકાય એટલી અશુદ્ધિ ઉમેરી અને એન અને પી પ્રકારના અર્ધવાહકો બનાવ્યા હોય. એન પ્રકારનો અર્ધવાહક બનાવવા માટે આપણે એમાં પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ મેક્સિમમ ઉમેરી હોય. પી પ્રકારનું અર્ધવાહક બનાવવા માટે એમાં ટ્રાયવેલેન્ટ અશુદ્ધિ મેક્સિમમ ઉમેરી હોય. અશુદ્ધિનું પ્રમાણ મેક્સિમમ જો રાખો પી અને એન વિભાગ બનાવવા માટે અને એને જોડીને પીએન જંક્શન બનાવો તો એનો અર્થ કે એન વિભાગમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનનું પ્રમાણ આપણને વધારે મળી રહેશે અને પી વિભાગમાં હોલનું પ્રમાણ પણ કેવું મળી રહેશે? વધારે. અશુદ્ધિ મેક્સિમમ રાખવાની એટલે કે મેક્સિમમ ડોપિંગ કરી અને પી એન વિભાગો બનાવી અને એમાંથી પીએન જંક્શન ડાયોડ બનાવવામાં આવે. અને એને જો તમે કોઈ બેટરી વડે ફોરવર્ડ બાયસ આપો, ફોરવર્ડ બાયસ આપ્યું, ફોરવર્ડ બાયસ આપો તો આ પીએન જંક્શન ડાયોડમાંથી પ્રકાશ ઉત્સર્જિત થઈ શકે છે. કેવી રીતે થાય છે એ હજી આપણે વાત નથી કરી, પણ પ્રકાશ ઉત્સર્જિત થઈ શકે છે. પહેલાં કરતાં ઉલટું છે. અહીંયા જો અહીંયા તમે રિવર્સ બાયસ આપ્યું હતું અને પ્રકાશ આપાત કર્યો હતો. અહીંયા મેક્સિમમ ડોપિંગ કરેલા પીએન જંક્શન ડાયોડને ફોરવર્ડ બાયસ આપો તો એમાંથી ચોક્કસ આવૃત્તિવાળો કે ચોક્કસ તરંગ લંબાઈવાળો પ્રકાશ કે વિકિરણનું ઉત્સર્જન થઈ શકે છે. કેવી રીતે થાય છે તે આપણે જોઈએ. એટલે અહીંયા જો આ પ્રકાશ આપાત નથી કરેલો દર્શાવ્યો, આ પ્રકાશ અહીંથી આમ ઉત્સર્જાય છે. બરાબર, ધારો કે એફ આવૃત્તિવાળું વિકિરણ ઉત્સર્જાણું તો આ ઉત્સર્જાતા વિકિરણમાં દરેક ફોટોનની ઉર્જા કેટલી થાય? HF. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે પ્રકાશ ઉત્સર્જાય છે એનો અર્થ કે અહીંથી HF ઉર્જાના ફોટોનનું શું થાય છે? ઉત્સર્જન. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા ફોટોનનું શું થતું હતું? શોષણ. જેથી કરીને ઇલેક્ટ્રોન સહસંયોજક બંધમાંથી બહાર નીકળતા હતા. અહીંયા એના કરતાં ઉલટી પ્રક્રિયા છે. પીએન જંક્શન ડાયોડને તમે મેક્સિમમ ડોપિંગ કર્યું પહેલાં તો અને એ રીતે પીએન જંક્શન બનાવ્યો, ફોરવર્ડ બાયસ આપ્યું અને અહીંથી પ્રકાશનું ઉત્સર્જન જોવા મળે છે. બરાબર, અહીંયા ઉત્સર્જિત પ્રકાશને આ કેવી રીતે મળે છે એ હજી આપણે વાત કરીએ. અહીંથી આ ઉત્સર્જિત પ્રકાશને બરાબર યોગ્ય રીતે બહાર કાઢી શકાય એના માટે આખી આ જે રચના હોય છે એને એક પારદર્શક આવરણમાં રાખવામાં આવે છે અને બરાબર આજુબાજુ કાચનું પારદર્શક આવરણ હોય એટલે ઉત્સર્જિત પ્રકાશ એના વડે સરળતાથી બહાર નીકળી શકે. થાય શું? જો હવે વિચારો આખી ઘટના શું ઘટશે અહીંયા. તમે અહીંયા એમ કહો છો કે પ્રકાશ ઉત્સર્જિત થાય છે તો કયા અર્થમાં, કેવી રીતે થાય છે? કેવું બાયસ આપ્યું છે?
ફોરવર્ડ. લાક્ષણિકતા યાદ કરવાની. ફોરવર્ડ બાયસ આપો એટલે શું થાય? તો કે બંને વિભાગના મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયરનું સરળતાથી ડિફ્યુઝન થાય ને? કેમ થાય એવું? કેમ થશે? ફોરવર્ડ બાયસમાં ડેપ્લેશન સ્તરની અંદરનું પરિણામી ક્ષેત્ર ઘટે છે. પહેલાં વધતું હતું, આમાં શું થશે? ઘટશે. એટલે જે ડિફ્યુઝન અટકી ગયું હતું ને, પીએન જંકશન બનાવ્યો તૈયાર થયો ત્યારે ડિફ્યુઝન અટકી ગયું હતું, પછી એને ફોરવર્ડમાં જોડ્યું. અહીં તો મેક્સિમમ ડોપિંગ કરેલું છે. એનો અર્થ કે ઇલેક્ટ્રોનનું પ્રમાણ એન વિભાગમાં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં છે, હોલનું પ્રમાણ પી વિભાગમાં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં છે. મેક્સિમમ ડોપિંગવાળા આ પી અને એન વિભાગો છે. ડોપિંગ એટલે વધારેમાં વધારે અશુદ્ધિ ઉમેરી બનાવેલા છે, બરાબર. ફોરવર્ડ બાયસ છે. ફોરવર્ડ બાયસ હોય એટલે કે ડાયોડનું ક્ષેત્ર અને આ બેટરી વડે આ ડાયોડના ડેપ્લેશન સ્તરમાં લાગુ પડેલું ક્ષેત્ર પરસ્પર વિરુદ્ધ આવે. ફોરવર્ડમાં આપણે આખો પ્રશ્ન જોઈ ગયા ને આગળ. વિરુદ્ધ આવે એટલે અહીંયા પરિણામી ક્ષેત્ર શું થાય? ઘટે. પરિણામી ક્ષેત્ર ઘટે એટલે ઇલેક્ટ્રોન જે એનમાંથી પીમાં જવાના બંધ થઈ ગયા હતા, એ ફરી પાછા એનું ડિફ્યુઝન એનમાંથી ક્યાં થાય? પીમાં. એની જ વાત છે, બરાબર. જે આગળ આપણે જોઈએ એ જ વાત છે ને. ફોરવર્ડ બાયસમાં જે ડિફ્યુઝન અટકી ગયું હતું એ ફોરવર્ડમાં જોડો તમે ડાયોડને, એટલે એ ડિફ્યુઝન ફરીથી ચાલુ થાય. કેમ ફરીથી ડિફ્યુઝન ચાલુ થશે? તો કે ડેપ્લેશન સ્તરમાં પરિણામી ક્ષેત્ર હતું એના કરતાં શું થયું? ઘટ્યું. ડાયોડ એમને પડ્યો હતો ત્યારે જે ક્ષેત્ર હતું એના કરતાં એને ફોરવર્ડમાં જોડ્યા બાદ ડેપ્લેશન સ્તરમાંનું પરિણામી ક્ષેત્ર શું થયું? ઘટ્યું. અહીંયા પછી આપણે આ પ્રશ્નમાં એ ડિટેલમાં એ વાત અહીંયા કરવાની હોતી નથી, આપણે જાણીએ છીએ, અગાઉ ભણી ગયા છીએ, બરાબર. એટલે થાય શું? તો કે એટલે હવે ઇલેક્ટ્રોનનું પુષ્કળ પ્રમાણમાં એનમાંથી ક્યાં ડિફ્યુઝન થાય? પીમાં. એ પ્રમાણે હોલનું પીમાંથી એનમાં. મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયરનું પુષ્કળ પ્રમાણમાં ડિફ્યુઝન થાય ઇલેક્ટ્રોનનું એનમાંથી પીમાં, એ જ પ્રમાણે હોલનું પીમાંથી એનમાં, આ ફોરવર્ડ જોડાણમાં. અને આપણે શબ્દ વાપરો છે કે મેક્સિમમ ડોપિંગ કરેલું છે અહીંયા આ પીએન જંકશન બનાવવા માટે. તો એનો અર્થ કે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનનું પ્રમાણ સામાન્ય કરતાં કેવું છે? વધારે. અહીંયા હોલનું પ્રમાણ સામાન્ય કરતાં વધારે છે, એટલે આ જે ડિફ્યુઝનનું પ્રમાણ એ વધારે હશે, બરાબર. સમજા આટલી વાતને? હવે ધ્યાન આપો છો. આ ડેપ્લેશન સ્તર છે, બરાબર. હવે ઇલેક્ટ્રોનનું આમથી આમ સંક્રાંતિ થાય એટલે ડેપ્લેશન સ્તરની જાડાઈ પણ ઘટે, બરાબર. અને ડેપ્લેશન સ્તરમાં આ જંકશન લાઇનની નજીક બંને વિભાગોમાં, બરાબર, અહીં ધ્યાન આપો. આ પ્રક્રિયા શરૂ થાય, મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયરનું એનમાંથી પીમાં ડિફ્યુઝન શરૂ થાય ત્યારે ડેપ્લેશન સ્તરમાં જંકશન લાઇનની નજીકના વિસ્તારમાં પીમાં અને એનમાં, નજીકના એટલે અહીંયા નજીક, બરાબર. જંકશન લાઇનની નજીક પી વિભાગમાં અને જંકશન લાઇનની નજીક એન વિભાગમાં માઇનોરિટી વાહકો મળશે. આવો શબ્દ છે, માઇનોરિટી વાહકો મળશે. હવે કઈ અર્થમાં મળશે જુઓ જરા. મેક્સિમમ ડોપિંગ છે ને અહીંયા, બરાબર. એટલે ઇલેક્ટ્રોન એનમાંથી ક્યાં ગયા? પીમાં. હવે પીમાં માઇનોરિટી વાહકો કયા કહેવાય? ઇલેક્ટ્રોન. હવે ઇલેક્ટ્રોન જે એનમાંથી જે પીમાં જાય છે એ બધા ઇલેક્ટ્રોન કે પીમાંના હોલને તરત પૂરી દેતા નથી, બરાબર. જો અહીં ધ્યાન આપો. અહીંયા વાત એવી છે કે મેક્સિમમ ડોપિંગવાળા એન અને પી વિભાગો છે, એમાં એન વિભાગ પી વિભાગ કરતાં થોડોક વધારે ડોપિંગ ધરાવતો લેવામાં આવે છે, બરાબર. એ વાત આખી અંતે એવી છે. એટલે જે ઇલેક્ટ્રોન એનમાંથી પીમાં જાય છે એ બધા ઇલેક્ટ્રોન તરત જ કંઈ પીમાંના બધા હોલને પૂરી દેતા નથી. એટલે એનમાંથી પીમાં ગયેલા ઇલેક્ટ્રોન જંકશન લાઇનની નજીક પી વિભાગમાં હોય છે. જંકશન લાઇનની નજીક ક્યાં હોય છે? પી વિભાગમાં. જંકશન લાઇનની નજીક પી વિભાગમાં આ ઇલેક્ટ્રોન મળ્યા એટલે આપણને ડેપ્લેશન સ્તરમાં જંકશન લાઇનની આસપાસ પી વિભાગમાં માઇનોરિટી વાહકો મળ્યા કહેવાય.
આપણે શબ્દ પ્રયોગ એવો કર્યો કે બંને વિભાગોમાં માઇનોરિટી વાહકો મળશે. તો આ પી વિભાગમાં જંક્શન લાઇનની નજીક અહીંથી અહીંયા ગયેલા જે ઇલેક્ટ્રોન હોય છે કે જેને હજી કોઈ હોલમાં એની સંક્રાંતિ થઈ નથી, બરાબર, એ પી વિભાગમાં જંક્શન લાઇનની નજીક મળતા માઇનોરિટી વાહકો થયા. એવી રીતે ઇલેક્ટ્રોન એનમાંથી પીમાં જે જાય છે એમાંય બે પ્રકારના ઇલેક્ટ્રોન હોય. એક તો જે અશુદ્ધિમાંથી મળેલા હોય એ તો ખરા જ, મોટા પ્રમાણમાં એ હોય. બીજા કયા હોય તો કે જે સહસંયોજક બંધમાં ભંગાણ સર્જીને બહાર નીકળ્યા હોય એ ઇલેક્ટ્રોન હોય. એ ઇલેક્ટ્રોન એનમાંથી ક્યાં ગયા? પીમાં. તો અહીંયા જંક્શન લાઇનની નજીક એન વિભાગમાં એ સહસંયોજક બંધમાંથી બહાર નીકળેલા ઇલેક્ટ્રોનને કારણે શું સર્જાયેલા હોય? હોલ. એટલે એ જંક્શન લાઇનની નજીક એન વિભાગમાં શું મળ્યા કહેવાય? માઇનોરિટી વાહકો. સમજ્યા વાતને? ફરીથી ફળ બાયસ આપ્યું આપણે અહીંયા. ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંથી ક્યાં જવાની શરૂઆત કરશે? એનથી પી. હોલ ક્યાંથી ક્યાં? પીથી એન. આ તો સામાન્ય પ્રક્રિયા થઈ ને ફોરવર્ડ બાયસની, બરાબર. હવે જંક્શન લાઇનની નજીક પી વિભાગમાં ઇલેક્ટ્રોન મળે અને જંક્શન લાઇનની નજીક એન વિભાગમાં હોલ મળે તો એ બંને વિભાગોમાં આપણને શું મળ્યા કહેવાય? માઇનોરિટી વાહકો જે અહીંયા મળશે. કેમ કે જે ઇલેક્ટ્રોન એનમાંથી પીમાં જાય છે એમાંના અમુક ઇલેક્ટ્રોન જંક્શન લાઇનની નજીક પી વિભાગમાં હાજર હોય છે. અહીંથી અહીંયા ગયેલા ઇલેક્ટ્રોનમાં એવા ઇલેક્ટ્રોન કે જે ઇલેક્ટ્રોન આ સહસંયોજક બંધમાંથી મુક્ત થયા હોય એને કારણે એન વિભાગમાં જંક્શન લાઇનની નજીક હોલ સર્જાયેલા હોય, એ હોલ હાજર હોય છે. એટલે બંને વિભાગોમાં જંક્શન લાઇનની નજીક આવા માઇનોરિટી વાહકો હાજર હોય છે અમુક સમય પૂરતા, બરાબર. હવે અહીં ધ્યાન આપજો, જો તમે આ ફોરવર્ડ બાયસ ન આપ્યું હોય તો જંક્શન લાઇન પાસે હાજર એવા માઇનોરિટી વાહકોની સંખ્યા કરતાં ફોરવર્ડ બાયસ આપ્યા બાદ આ હાજર એવા માઇનોરિટી વાહકોની સંખ્યા જંક્શન લાઇન પાસે વધારે હોય છે, બરાબર. કેમ કે ફોરવર્ડ બાયસ આપ્યા બાદ જ આ પરિણામી ક્ષેત્ર ઘટશે અને પછી જ આ ડિફ્યુઝનનું પ્રમાણ શું થશે? વધશે. હવે જો એક વાત એવી છે કે આપણે એમ કહીએ છીએ કે ઇલેક્ટ્રોન સહસંયોજક બંધમાંથી બહાર નીકળો. બેન્ડવાદના સંદર્ભમાં આપણે એમ કહીએ કે ઇલેક્ટ્રોન વેલેન્સ બેન્ડમાંથી ક્યાં ગયો? કંડક્શન બેન્ડમાં. તો આવું જ ફક્ત થાય એવું નથી, બરાબર. આની ઉલટી પ્રક્રિયા થાય. એટલે કે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન વેલેન્સ બેન્ડમાંથી કંડક્ટન્સ બેન્ડમાં જઈ શકે અને ઇલેક્ટ્રોન કંડક્ટન્સ બેન્ડમાંથી વેલેન્સ બેન્ડમાં પાછો આવી શકે. આ જ વાત તમે આમેય કહી શકો કે ઇલેક્ટ્રોન સહસંયોજક બંધમાંથી બહાર નીકળે અને હોલ સર્જે તો એ જ ઇલેક્ટ્રોન ઉર્જા મેળવીને જે સહસંયોજક બંધમાંથી બહાર નીકળો તો એ જ ઇલેક્ટ્રોન ઉર્જા ગુમાવી અને કોઈ હોલને પૂરે પણ. એટલે કે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનના સહસંયોજક બંધમાંથી બહાર નીકળવાની ક્રિયા અને ઇલેક્ટ્રોન વડે જે તે વિભાગના જે તે હોલને પૂરવાની ક્રિયા, આ બેય ક્રિયા ચાલુ હોય છે એક જ સાથે. જે ઇલેક્ટ્રોન ઉર્જા ગુમાવી અને કંડક્ટન્સ બેન્ડમાંથી વેલેન્સ બેન્ડમાં આવે, જેમ કે વેલેન્સ બેન્ડમાંથી કંડક્ટન્સ બેન્ડમાં જવા માટે ઇલેક્ટ્રોનને ઉર્જા જોઈએ. જેમ કે આગળના ટોપિકમાં વાત એ જ હતી કે એ આપાત પ્રકાશના ફોટોનની ઉર્જાનું શોષણ કરી અને ઇલેક્ટ્રોન વેલેન્સ બેન્ડમાંથી ક્યાં જતો હતો? કંડક્ટન્સ બેન્ડમાં. હવે ઇલેક્ટ્રોન જો કંડક્ટન્સ બેન્ડમાંથી વેલેન્સ બેન્ડમાં પાછો આવે તો એ ઉર્જા શું કરશે? મેળવશે કે ગુમાવશે? ગુમાવશે. કંડક્ટન્સ બેન્ડમાં ઇલેક્ટ્રોનની સ્થિતિ વધારે ઉર્જાવાળી સ્થિતિ થઈ, વેલેન્સ બેન્ડમાં ઇલેક્ટ્રોનની સ્થિતિ ઓછી ઉર્જાવાળી સ્થિતિ થઈ. વેલેન્સ બેન્ડમાં ઇલેક્ટ્રોનની સ્થિતિ એટલે સહસંયોજક બંધમાં ઇલેક્ટ્રોન જકડાયેલા છે એ હકીકત સૂચવે, અને કંડક્ટન્સ બેન્ડમાં ઇલેક્ટ્રોનની સ્થિતિ એટલે જે ઇલેક્ટ્રોન સહસંયોજક બંધમાંથી મુક્ત થયા છે એ સ્થિતિ અહીંયા સૂચવે. એટલે આપણે બેન્ડવાદના સંદર્ભમાં અને આમ બે રીતે વાત કરો તો એમ વાત થાય કે જો ઇલેક્ટ્રોન કંડક્ટન્સ બેન્ડમાંથી વેલેન્સ બેન્ડમાં આવે, ઉર્જા ગુમાવે. ઓછામાં ઓછી કેટલી ગુમાવે?
બેન્ડ ગેપ જેટલી એટલી તો ઉર્જા ગુમાવવાનો જ, બરાબર. અને ઇલેક્ટ્રોન સહસંયોજક બંધમાંથી મુક્ત થાય, ઉર્જા મેળવીને મુક્ત થાય, કોઈ સહસંયોજક બંધમાં પૂરાય તો એ ઉર્જા શું કરશે? જો અહીં ધ્યાન આપો, 1 મિનિટ, હજી વાર છે, 5 મિનિટ. અહીં ધ્યાન આપો. સહસંયોજક બંધમાં ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા ધારો કે હોલ સજાયેલો છે અને કોઈ ઇલેક્ટ્રોન આ હોલને પૂરે છે, તો ઇલેક્ટ્રોન હોલને પૂરે એ દરમિયાન ઇલેક્ટ્રોન કંઈક ઉર્જા ગુમાવશે. અને બેન્ડવાદના સંદર્ભમાં બોલીએ તો ઇલેક્ટ્રોન કંડક્ટન્સ બેન્ડમાંથી ક્યાં આવશે? વેલેન્સ બેન્ડમાં, ઉર્જા ગુમાવીને. એટલે જે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત છે એની ઉર્જા વધારે છે, એ ઇલેક્ટ્રોન કોઈ હોલને પૂરે તો એ ઉર્જા ગુમાવશે. અને એ ગુમાવાતી ઉર્જા અહીંયા ફોટોન સ્વરૂપે હોય છે અથવા વિકિરણ સ્વરૂપે હોય છે, ચોક્કસ એવા અર્ધવાહક બનાવીએ ત્યારે. અને એ વિકિરણ કે ફોટોનનું જે ઉત્સર્જન થાય છે, બરાબર, એ આપણે સાંકેતિક રીતે અહીંયા દર્શાવેલું છે. એટલે HF ઉર્જાવાળા ફોટોનનું ઉત્સર્જન થવાનું કારણ શું? તો કે ડેપ્લેશન સ્તરમાં જંકશન લાઇનની નજીક માઇનોરિટી વાહકો જે ઉર્જા ગુમાવે, જેમ કે ઇલેક્ટ્રોન છે એ કોઈ સહસંયોજક બંધમાં સર્જાયેલા હોલને પૂરે જે ઉર્જા ગુમાવે, એ ગુમાવેલી ઉર્જા એ વિકિરણ સ્વરૂપે હોય છે કે ફોટોન સ્વરૂપે હોય છે. અને આ રીતે આપણને HF ઉર્જાવાળા ફોટોન અથવા તો F આવૃત્તિવાળા વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણનું ઉત્સર્જન જોવા મળે છે. હવે એના માટે જરૂરી છે કે ઇલેક્ટ્રોન છે એ જે ઉર્જા ગુમાવે એ ઓછામાં ઓછી આપેલ અર્ધવાહકની બેન્ડ ગેપ ઉર્જા જેટલી તો હોવી જ જોઈએ, બરાબર. એટલે હજી અધૂરું છે, બરાબર. આગળની વાત હવે આવતીકાલે.